अज ही करना है फूड चेन्स एंड वैब्स। ठीक है, उस तो पहलों अहीं एक्टिविटी जी 15.4 आ वो वेख लेंगे। वो की है इन्होंने ये दसिया है कि खाना किहड़े लैवल्स तो किस तरह जाता है। ये की हो रहा है, सब तो पहले खाना प्रोड्यूसर्स बनाते पे। प्रोड्यूसर्स कि तो बनाते पे सनलाइट तो। सनलाइट की प्रैसेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लोरोफिल भी होंदा है, बाकी फिजिकल फैक्टर्स भी इतने जिवें टैंपरेचर हो गया है ना, वो भी बैलेंस होना जरूरी है। कि ये नहीं कि टैंपरेचर जोड़ा वा वो बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत घट हो, क्योंकि वो टैंपरेचर का प्लांट्स उत्ते बहुत ज़्यादा असर जोड़ा पैंदा। बाकी पानी होना तो बाकी सारी कंडीशनस जोड़ियाँ सूटेबल होनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। सनलाइट तो खाना बना लिया प्रोड्यूसर्स ने, प्रोड्यूसर्स को कौन खा गया, हरबीवोर कौन खा गया, कार्नीवोर कौन खा गया, टॉप कार्नीवोर। हम जो टॉप कार्नीवोर है इन्होंने कोई खाता नहीं है, क्योंकि ताइयों इन्हों का नाम है टॉप कार्नीवोर। ये जो मर जाते हैं ना, मान लो टॉप कार्नीवोर मर गए, ठीक है, इन्हों ये मर गए तो इन्हों का शरीर नपया गया। इन्हों ते काम कौन करेगा, डिकंपोजर्स ने इन्होंने काम करना। तो जेडे इन्हों के शरीर के एलीमेंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, वो सॉयल के विच मिक्स हो जाएंगे, है ना। तो वो मिक्स हुए एलीमेंट्स जोड़े सॉयल के विच कौन यूज़ कर लेंगे, प्रोड्यूसर्स का इत्थे की मतलब है प्लांट्स का। ठीक है, प्लांट्स ने वो यूज़ कर ली। प्लांट्स नू कौन खा गया, हरबीवोर नू कौन खा गया, कार्नीवोर नू कौन खा गया, टॉप कार्नीवोर, वो मर गए डिकंपोज। इस तरह एक चेन जी बन गई, है ना, चेन जी बन गई। चेन कि बनी हुई है, सारा खाना का काम हो रहा है ना, फूड का, इस करके इन्हों की क्या गया है इत्थे, फूड चेन। ठीक है, हुण तुसीं वेखो कि इत्थे अलग अलग लैवल्स है, इत्थे हुण इत्थे अलग अलग की है लैवल्स है। ठीक है, पहला लैवल जोड़ा स्टार्ट होंदा पिया है प्रोड्यूसर्स का, दूसरा किहड़ा है हरबीवोर, तीसरा है कार्नीवोर, फिर चौथा है टॉप कार्नीवोर। हुण एक लैवल तो एनर्जी जी अगले लैवल के जा रही है फूड की फॉर्म के, एक लैवल तो अगले लैवल के गए। टोटल इतने किन्ने लैवल है, 4। हुण इन्हां लैवल्स नूं आपां की कहने हैं, ट्रॉफिक लैवल्स। दो मिनट, उन्होंने की कह दें ट्रॉफिक लैवल्स। ठीक है, ये ट्रॉफिक लैवल्स जी एनर्जी है वो अगे 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 ट्रांसफर हो जाती है। फिर एनर्जी जी है इन पर रही, वो सारे मतलब एटमोसफेयर दे विच ही रहिंदी पई, सारी इन्वायरमेंट दे विच ही रहिंदी पई है। देखो, क्योंकि जो ये मरे तो फिर वापस एनर्जी कित्थे आ गई, सॉयल दे विच। सॉयल दे विच फिर इन्होंने यूज़ कर ली प्लांट्स ने। ठीक है, हुण असीं वेखना वा कि बुक दे विच की कहंदे पे आ। बुक दे विच भी उन्होंने इधर गल की हुई है फूड चेन की, जिहड़े ही कर लिया ट्रॉफिक लैवल्स बारे भी असीं पढ़ लिया। तो इन्होंने की कीता है, ऑटोट्रॉफ्स को इन्होंने फस्ट ट्रॉफिक लैवल पर रखा। ऑटोट्रॉफ्स का ऑटोट्रॉफ्स की किया, प्रोड्यूसर्स को इन्होंने फस्ट ट्रॉफिक लैवल पर रखा है, क्योंकि इन्होंने ही खाना जोड़ा है वो बनाना है। कि मदद सनलाइट की मदद सनलाइट की मदद नाल फिर बाकी फिजिकल फैक्टर्स जोड़े होंगे उन्होंने हैल्प के नाल। हुण जेकर प्रोड्यूसर्स ना हो तो बाकियां नूं खाना नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो पौधे नहीं होंगे खाना कित्थों आएगा। खाना जोड़ा है वो असली ऑर्गैनिक फॉर्म के विच पौधे ही लैके आते हैं। अहीं सीधा सनलाइट नहीं खा सकते, है ना, पर पौधे सनलाइट तो अपना खाना बना सकते हैं। इस करके पौधों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हुण जी सोलर एनर्जी है वो कौन फिक्स करता पाया वा, प्रोड्यूसर्स, है ना। सोलर एनर्जी में प्रोड्यूसर्स ने फिक्स किया किस तरह फोटोसिंथेसिस प्रोसैस के नाल उन्होंने खाना बना लिया। सोलर एनर्जी भी उत्थे हैगी सी उस टाइम ते प्रेजेंट हैगी सी। हुण पौधों ने किन्ने कंज्यूम कर लिया, हेटरोट्रॉफ्स ने, जां फिर जिन्होंने कंज्यूमर्स करने आ। कंज्यूमर्स जां हरबीवोर्स जोड़े गए उन्होंने अगों ही वक्-वक् कैटेगरीज कीतियां ही। तो जिमें हुण जिहड़े कंज्यूमर्स है ना, उन्होंने 3 क्लासीफिकेशन असीं करते हैं, प्राइमरी, सैकेंडरी तो टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर जिहड़ा है वो सीधा पौधे खाऊगा, जिहड़ा सैकेंडरी कंज्यूमर होएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर नूं खा जाएगा। इसदा मतलब एक कार्नीवोर हो जाएगा सैकेंडरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर जिहड़ा हैगा वो सैकेंडरी नालों खतरनाक होएगा, ज़्यादा शक्तिशाली होएगा, वो सैकेंडरी कंज्यूमर नूं खा जाएगा, जां फिर प्राइमरी कंज्यूमर नूं भी वो खा सकता। ठीक है, जां फिर वो सैकेंडरी कंज्यूमर नूं ही ज़्यादातर खाने प्रैफर करते हैं। हुण असीं इहदे विच पढ़ना है की होएगा। उन्हें क्या कि सारिया इंटरैक्शनस जिहड़ियां हुंदियां वा एक दूजे दे नाल इन्वायरमेंट दे विच क्यों हुंदियां है, खाने दे लई, है ना। क्योंकि एक लैवल तो अगले लैवल दे विच खाना जांदा पिया है, एनर्जी बनदी पई है, वो किस तरह जांदा पिया, जदों वो एक दूजे नूं खा जांदे आ, है ना।
फूड तुहानूं की मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो ये नाल ही एनर्जी का फ्लो हुंदा वा। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਐਨਰਜੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਸਟ ਹੋਈ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਮ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨ ਫੋਰਮਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਅਗੇਨ। ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਵੇਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਫਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਸੀਡਸ। ਪਲਾਂਟਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਡਸ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ ਚੂਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮਾਊਸ ਦਾ ਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਊਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਸੀਡਸ ਖਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਮਾਊਸ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ। ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਨੇਕ। ਸਨੇਕ ਕੀ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਖਾਧਾ। ਸੱਪ ਚੂਹਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ, ਸਨੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਨੇਕ ਨੂੰ ਹੌਕ ਖਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਕਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਸਨੇਕਸ। ਹੁਣ ਸਨੇਕ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਗਈ, ਹੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦਾ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਫਸਟ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਥ। 4 ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹੌਕ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਸੋਇਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਸੋਇਲ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਊਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਨੇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਐਨਰਜੀ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੌਕ ਆ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੈਗਾ ਏ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਸ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਏ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ 1% ਐਨਰਜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 100% ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ 1%। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਪਈ ਸਨਲਾਈਟ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1% ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ 1% ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਵੈਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਈਟਨ ਬਾਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1% ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1%। ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਈਟਨ ਬਾਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਹੈ ਨਾ। ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ ਐਜ਼ ਹੀਟ ਟੂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇਨ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਗੋਜ਼ ਟੂਵਰਡਸ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੌਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਾਊਸ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਸ ਖਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਦੂਸਰੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਊਸ ਨੇ ਸੀਡਸ ਖਾਧੇ, ਸੀਡਸ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਊਸ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਆਫ 10% ਆਫ ਫੂਡ ਈਟਨ ਇਜ਼ ਟਰਨ ਇਨਟੂ ਇਟਸ ਓਨ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਮੇਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਆਫ 10%, ਸਿਰਫ 1% ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10% ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੇ 1% ਦਾ 10%, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੇ 1% ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10% ਹੈ ਆਫ ਦਾ ਫੂਡ ਈਟਨ ਇਜ਼ ਟਰਨਡ ਇਨਟੂ ਇਟਸ ਓਨ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਮੇਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਇਹ ਵਾਲੇ 1% ਦਾ 10% ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। 1% ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 1% ਦਾ 10% ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ 10% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10% ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਖਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਨਰਜੀ ਲੋਸਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਛ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਊਸ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਊਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖਾਊਗਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਨਰਜੀ ਦੇਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਐਨਰਜੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਉਹਨੂੰ ਖਾਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ therefore 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ 10% ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਊਗਾ ਐਨਰਜੀ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ 10% ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ 10% ਹੋਈ ਗਈ, ਇਹ 1% ਦਾ 10%, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਨੇ %, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਨੇ %। ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਲੋਸਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਿੰਸ ਸੋ ਲਿਟਲ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਿਟਲ ਐਨਰਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਪ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਨਰਜੀ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਦ ਲੋਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਐਟ ਈਚ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ ਦੈਟ ਦ ਲਿਟਲ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਆਫਟਰ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਟ ਲੋਅਰ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਆਫ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਨੇਕਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹੌਕ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਿਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆਏਗਾ। ਦ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਆਰ ਵੇਰੀ ਗ੍ਰੇਟਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3 ਜਾਂ 4 ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੀ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ 4 ਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਹੈ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੌਕ ਖਾ ਜੇ, ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਈ ਸਿਰਫ 3 ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਖਾ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੌਕ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਈਚ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਈਟਨ ਬਾਈ 2 or more other kind of organisms which in turn are eaten by several other organisms, so instead of straight food line chain the relationship can be, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਨੇਕ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਚੂਹਾ ਵਾ, ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਣੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਬਿਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਟਾਈਗਰ ਆ, ਟਾਈਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜੂਗਾ। ਟਾਈਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਪਕਸ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਟਾਈਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰਬੀਵਰ, ਸ਼ੇਰ ਜ਼ੈਬਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਬਫੈਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੂਡ ਵੈਬ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।